पग पंकज बंदन, पग पंकज बंदन। सिमरो अंगद दोख निकंदन, अमरदास गुर हृदय ध्यावो, ध्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हरगोबिंद शोभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला, तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा, जिसमें है अमृत ज्ञान है, माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। अज्ञा संगति पूर्णी बेमुख रड़ना नामिला, ना ओटी पति देख आन कर पाया। हलत पलत धो बह गए, नित भूखा छूटे तिहाया। धन धन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच वह आप कराया। जो निंदा करे सतगुरु बूढ़े की, सो साचा मार्ग बचाया। एहो अखर दिन आख्या, जिन जगत सब उपाया। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दी दुनिया दे मालक, चबर छत्र तखत दे मालक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरे पार ब्रह्म परमेश्वर। वाहिगुरु अकाल पुरख सरबूत सच्चे पातशाह। दासां गरीबां सिखां सेवकां दी सदा इज्जत रखण वाले, पत रखण वाले, दया करन वाले, रहमतां बख्शिशां करन वाले। हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर। अंतरजामी सच्चे पातशाह सुख निधान, धन 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 सतगुरु गरीब नवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां सिख संगतां दोवें हथ जोड़ के प्रेम नाल कहो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज।
सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी की महान पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाईमान साध संगत जी प्यार दे नाल गज के सारी संगत हाजरी लवाओ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार गुरु जी की कथा सतगुरु जी का इतिहास आप जी सिख संगतां बड़े ही प्यार नाल हर रोज सरवण करदियां हैं। कुछ मनुख ऐसे हुंदे है जेड़े पास रह के कोल रह के भी महिमा नहीं जान सकते। जिवें कुछ बंदे जेड़े तीर्थां ते वसदे है वो तीरथ की महिमा नूं नहीं जानते, बाहरों लोग पहुँच के उथों लाभ लै लेंदे है। इसे तरह गोइंदवाल साहब सच्चे पातशाह गुरु अमरदास साहब जी बैठे है। भाई गोंदे दे जिहड़े पुत्र ने वो महाराज की महिमा नहीं जान सके। ओहदा पुत्र महाराज जी के कोल आके हिस्सा मंगदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी विच इहो जिहे बंदियां नूं डड्डू बिरती वाला आख्या गया। गुरु नानक साहब जी की कथा विच बचन आया सीगा, एक मनुख तीरथ ते रहिंदा सीगा पर वो तीरथ की महिमा नूं जाणदा नहीं सी। सतगुरु भी तीरथ ने जिहड़ा गुरु साहब जी के कोल रहिंदा है, गुरु जी की महिमा नूं ना जाणे वो किहो जिहा। महाराज बाणी च कहंदे आ, दादर तू कबहे ना जान सरे। महाराज कहंदे डड्डू तू कदी भी ये गल नहीं जान सकता। केड़ी गल? तू रहना ते जल विच है पर वो अमृत जल नहीं सकदा, तू काई सकदा है। काई की हुंदी है? पानी दे आले दुआले इकट्ठी हुई गंदगी। डड्डू गंदगी छकेगा क्योंकि डड्डू का प्यार गंदगी दे नाल हैगा जी। डड्डू काई खांदा है ते तुसीं वेखिया काई खा खा के काई वर्गा ही उहदा रंग होया हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह ऐसे बंदियां नूं डड्डू बिरती दा मालिक कहते हैं। जिहो जिहियां पिछों जूना भुगत के बंदा आया हुंदा है, उन्हां जूना दा बंदे दे मन उत्ते असर हुंदा है। गुरु साहब जी कोलों हिस्सा मंगिया, सच्चे पातशाह जी ने आख्या प्यारिओ ये गुरु नानक दा घर है, लंगर तुसीं तीनों समय छको, इथों लै जाओ, माया नहीं मिलेगी। माया ने बड़े बड़े वड्डियां नूं अपने पिछे भरमा लिया, वड्डियां वड्डियां नूं अपने मगर ला लिया ते माया डोले बहु विधि। महाराज बाणी विच किरपा करते हैं, बड़े तरीकिਆਂ दे नाल बंदे नूं डला देंदी है। बहु विधि का की भाव है? बड़े तरीकिਆਂ नाल। बंदा आखे मैं इस तरीके नाल नहीं डोलना, माया दूजे तरीके नाल डला देंदी। इस करके गुरु के सिखो आपां सतगुरु जी के चरणों में अरदास करनी है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। महाराज सानू हथ दे के रखो, साडे ते किरपा करो, सानू बचा के रखो सच्चे पातशाह। स्वामी जी ने बड़े प्यार नाल कल का प्रसंग सुनिया। महाराज कहते जोर ला लो, माया नहीं तुहानू गुरु करोगे। माया ते महाराज आप नहीं वध रखते। वो फिर दिल्ली गए बादशाह दे कोल, अकबर दे कोल। उत्थे एक पठान सीगा जिहड़ा गुरु जी की महिमा नूं जानदा सीगा। उस पठान ने दसिया भी ये गोंदे का पुत्र झूठ बोल रहा है, नाल ओहदे ओहदा नफर गया सी, ओहदा नौकर गया सीगा। उन्हें फिर धक्के मार के उत्थों कढ़िया ते जदों धक्के मारे एक गंदगी के टोए दे विच ओह डिग गया। जो उहदा हाल होया वो तुसीं सुनिया। ते संगत जी श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह उस समय गुरु घर विच सेवक रूप विच मौजूद सन। गोइंदवाल साहब विच भी खबर फैल गई, निंदक दा यह हाल होया। एक गल चेता रखियो, निंदा ते कोशिश करो भी किसी बुरे की भी ना की जाए जी। ते गुरु की निंदा ते बंदे दियां कुल्लां ही डोब के रख देंदी।
ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਆਂ। ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ, ਸੋ ਆਪ ਉਪਾਵਨ ਹਾਰੈ ਮਾਰਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਗਾ। ਮਲ ਜੋਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਤਿਨ ਵੇਮੁਖ ਵੇਮੁਖੈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵ ਖੱਫਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਿਤੇ 2 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਵਿਦਾਰਿਆਂ। ਵਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿੰਦਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਫਰ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮਹਿਬੂਬ, ਪੜ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਥੈ ਵੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਵੇਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪੌਲੀ ਪੌਦੀ, ਖਾਵਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉਠ ਘਰ ਆਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ, ਤੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ। ਤਤਕਾਲ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਵੀ ਗੋਂਦਾ ਤੇ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਰੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਬੌਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਮਲ ਜੋਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਤਿਨ ਬੇਮੁਖ ਬੇਮੁਖੈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਪਈ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਪੂਰਨੀ ਵੇਮੁਖ ਰਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ ਨਾ ਗੋਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੇਮੁਖ ਬੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ, ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਪਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜਮਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਤੀਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ, ਨਿਤ ਭੂਖਾ ਭੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਵਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜੀਭ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀਭ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਬਚਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ 'ਚ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸੱਚੈ ਮਾਰ ਬਚਾਇਆ। ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ, ਰੱਬ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਡਾਂਗ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਵੱਜਦੀ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾੜੀ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੀਕਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਭਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਫਿਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਪੋਤਰਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਸ ਵਧੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ।
ਭਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹੀ ਗਲ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀ ਅਵਧਿਆ ਸੋ ਬਖਸ਼ਈ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਡਤ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਣੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਆਦ ਦੇ ਰਸਨਾ ਅਗਰ ਸੁਕੀਨ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਬਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਮੇਸ਼। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਤ ਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਂ ਪਠਤ ਵਿਦਿਆ ਸੁਨ ਲੇਹ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਬਿੰਦ ਮਹਿ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਤਿਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਪਰਾਜੈ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਮ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਕੇ ਪੁਸਤਕ ਛਿਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਹਾਂਜੀ। ਜੀਤਨ ਹਾਰੋ ਲੇਹ ਸੰਭਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਮਾਨ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ, ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਜੀਤੇ ਜਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਤੇ ਊਂਠ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਊਂਠ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਮਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੱਦੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਊਂਠ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਹੰਕਾਰ ਸੁਤਰਹੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਖੋ, ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਰੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੜੇਗਾ? ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਗ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਊਂਠ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਬੂਝੀ ਹਰਖਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਭ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੈ ਚਰਨ ਪਾਇਨ ਧਰੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਤ ਵਾਂਛਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤ ਪਰਲੋਕ ਕਤ ਹਿਰਦੈ ਮਨਾਵੈ। ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਦੇਖ ਸਭਨ ਕੋ। ਉਹ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਪਿਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਹੰਕਾਰਤ ਕਰਿਓ ਵਚਨ ਕੋ। ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਤੀਰਥ ਬਖਤਰ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੁਜਾਨਾ। ਤਪ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਨ ਹੰਕਾਰਤ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਕੋ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤਪ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਆਪ ਤੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਉ ਮਾਨਵ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਲਹੰਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਰੇ ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਕਿਉ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਵਰਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਗਤ ਇਹੋ ਦਰ ਪਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਨ ਭਲਾ ਕਰਨ ਬਚਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੱਬ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਦੁਖਤਾਹੁ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਹਿ ਜੋਰ ਹੋ ਤਿਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਤਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਮਾਰਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ।
ਖਲੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿਦ ਵਿਮਲ ਕਰੋ ਤਿਨ ਮਨ ਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਮਤ ਦੇਵ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਕੀ ਛੇਮ ਹੋਤ ਕਹੀਆ ਤਿਮ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਤਪ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਪੰਡਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੰਕਾਰਤ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਆਦਿ ਕੋ ਮਤ ਕਰਦੇ ਕਰਮ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋ ਤਿਨ ਜੁਗਨ ਕੋ ਧਰਮ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਤਪ ਆਦਿਕ ਮੁਖ ਕਰਵੇ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਆਦਿਕ ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ 3 ਜੁਗਨ ਕੋ ਧਰਮ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਜੇ ਨਰ ਹੋਏ ਕਲ ਮਾਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਕਿਸੂ ਕਰਨ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਮਰ 10,000 ਸਾਲ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ 1000 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ 10,000, ਦੁਆਪਰ 'ਚ 1000 ਤੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ 100 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਘਟਦੀ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਨਾਸ਼, ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਮ ਤਪ ਕਰਹਿ ਜਾਏ ਬਨਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਪ ਕਰਨਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬਲ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਕਰਦੇ ਮਾਹੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੱਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਜੱਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਅਬ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਮ ਹੋਏ ਆਵੇ ਸਭ ਦਿਨ ਭਾਗੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੱਗ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸਕਰ ਸੋਚ ਆਦ ਕੋ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨ ਪਾਨ ਤਿਤ ਕੈਸੀ ਬਰਨੋ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਅਸ਼ਕਤ ਨਰ ਜਾਨੁ ਸਬੈ, ਇਮ ਅਸ਼ਕਤ ਨਰ ਜਾਨਹੁ ਸਬੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਬਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਗੱਜ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਧਰਮ ਕਿਮ ਭੋਗ ਹੈ ਅਬੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਤਿਓ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਗ ਵਿਖੇ ਕਬੂ ਨਰਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਨਾ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਬਚਲ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਜੋ। ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨੇ ਪਾਠ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੇਦ ਬਹੁਤ ਫਲ ਥੋੜ੍ਹ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜੇ ਇਹੋ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਸਮੋ ਸੁਹਾਵਾ। ਸੋ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਬ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਸਮਾ ਸੁਹਾਵਾ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਜ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਿਆਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਪ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਮਹਾਨੇ। ਤਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਵੈ ਨ ਸਮਾਨੇ। ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਫੇਰ ਆਖੋ ਫੇਰ ਆਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਣੀ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸਮਝੋ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਤਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮਹਿਤ ਉਦਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਵੇਖੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਵੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਬੜੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਮ ਕਲ ਨ ਆਨ ਵਡਾਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਗੱਲ ਕੇ ਆਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਾਪ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਹੈ ਚੱਲਣੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਲਾਂਬੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜੀ।
महाराज कहते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपिया लाए ध्याना कथा कीर्तन सुखदाई। हाँ महाराज कहन लगे सेवा सिमरन परमेश्वर दे भजन तो बगैर कोई मुक्ति नहीं हो पाता। जरूरी नहीं तप करने वाला मुक्त हो जाए, नहीं, पर सिमरन वाला मुक्त हो जाएगा। हाँ जी महाराज कहते जिवें रेत विचों तेल नहीं निकलता जी, जिन्ना मर्जी कोलो च पीड़ी जाओ, कदी रेतां चों भी तेल निकलिया, रेत चों जिवें तेल नहीं निकलता। महाराज कहन लगे हाँ जी इसे तरह इन्हां कर्मां नाल भी मुक्ति मिली कदी नहीं मिले। तप वर्त होर जिहड़े काम ने नाम तो बगैर सारे फोके हैं, सिमरन तो बगैर सारे फोके हैं। और कहाँ लग कहो बनाई। गुरु अमरदास साहब कहन लगे बेणी होर तेनू कित्थों तक आखीए, तप कर ले जे सिमरन नहीं हैगा ते कोई फायदा नहीं, फोकट हैगा, फोका हैगा। हाँ जी आप विपर्जय होए सब जाई। सच्चे पातशाह कहन लगे होर कर्म जेड़े सगों वो भी उल्ट पैंदे ने। देखो सिमरन नहीं कीता, मन दी मैल नहीं गई, हौमे नहीं गई, तप करके हौमे वध गई, ते जिस काम करन नाल हौमे वध रही वो ते उल्टी पएगा ना। हाँ जी सिमरह नाम हरह हंकार। हाँ जी कर्म महते बुधै उदार। कल के आखो सिमरह नाम हरहे हंकार। जेड़ा सिमरन करता है ओदी मैल दूर होएगी, हौमे दी मैल दूर होएगी। कर्मन मैं इहो बधे उदार। कर्मां विचों सब तो ज़्यादा वड्डा कर्म जेड़ा है ना बेणी वो वाहिगुरू जी दा सिमरन है। ते महाराज बाणी च कहते अब कल्लू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। अब कल्लू एक नाम बोवो बोवो। अब कल्लू आयो रे एक नाम। अब कल्लू आयो रे एक नाम। अनरुत नाही। महाराज कहते कलयुग का समय, कलयुग के सिमरन, कलयुग के समय में सिमरन ही बड़ा, नाम ही बड़ा। जेड़ा जप लेगा और पाप उतारा हो जाएगा। हाँ जी नाम किसी भी इच्छा नूं लैके जप लो, नाम ने तुहाडा काम सवारना है। आ लॉकडाउन करके नहीं आ रहे, एक शरीर संगत में इत्थे आउंदे सी, कथा सुनते सी, सुख शांति हो जाए फिर आना शुरू हो जाना। कहते उन्होंने दसिया कहन लगे किराएदार साडी जमीन नहीं सी छड्ड रहे, साडी जमीन नहीं सी छड्डदे ते किराए ते बैठे सन। कहते मैनू किसी ने कहा भी नाम जपिया कर ते जमीन छड्ड जाणगे। कहते मैं उन्हां दी गल सुन के ते नाम जपण लग पिया। मैं बड़े काम करके वेखे छड्डदे नहीं से हो। कहते गुरमंत्र जपना शुरू किया। सवेरे मैं अमृत वेले चौंकड़ा मार लेना ते अरदास करनी भी हे वाहिगुरू मैं वाहिगुरू वाहिगुरू जपांगा, मेरे किराएदार जमीन छड्ड जा। बस फिर की सी कह लगे थोड़े दिन होए नाम जपदियां, वो गुरु ने मेहर की, विच बंदे पाए आपे ही उन्हें जमीन छड्ड दित्ती। गल हुण बंदा ये काम करके ते वेखे। हुण उन्हां नूं नाम दे नाल इन्ना प्यार पिया कि 7-8 घंटे रोज़ ही वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे, 7-8 घंटे। हाँ जी रोज़ ही वाहिगुरू वाहिगुरू जपना ही होना। गांव ग्रुप बनाए, कईयां नूं उन्हां इस बन्ने ला लिया। वो नाम जपण नाल ते मुक्ति मिल जाती ते दुनिया के काम ना होणगे जी। हाँ जी ये तो कुछ भी नहीं है। सो सच्चे पातशाह मेहर करन,
ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਮੂਚਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ।